प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम के तुहाडा निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम के मेरे नाल अगे चिंतक मालविंदर सिंह माली हैं। उन्हां नाल गल करांगे जून 84 बारे। जून 84 तो पहला पंजाब बड़े चिर तो जिहड़ा रस्ते की तलाश दे विच है, मार्ग की तलाश दे विच है। कदे किस तरीके की मूवमेंट पंजाब दे विच होई, कदे किस तरीके की हुई मूवमेंट, एक तो बाद एक फेल हुंदियां नहीं। हुण पंजाब जिहड़ा संकट दे विच भी घिरिया होया, चराहे 'च भी खड़ा होया। पंजाब किस रस्ते जावे, पंजाब किधर नूं जावे? पंजाब दे लोकां ने सरकारां भी बदल के देख लियां, हुण भी एक सरकार लैंदी है, उहदे तो भी पंजाब दे लोक उस तरीके नाल सैटिस्फाई नहीं, संतुष्टि नहीं हैगी। ये जिहड़ी सिचुएशन है, जिहड़ा अज दे दिन घल्लूघारा पंजाब दे विच मनाया जा रहा, ब्लू स्टार एक्शन होया, साका नीला तारा कहा जाता भी साका नीला तारा जे साडे अंबरी ना चढ़दा तो पंजाब की तस्वीर डिफरेंट होनी सी, वक्री होनी सी। तो माली साहब दा काफ़ी जिंदगी जिहड़ी है, इन्हां काफ़ी जिहड़ा उस लहर दा दुखांत है, जिहड़ी उहदा तशद्दद है, अपने पिंडे ते चलिया। तो आपां इन्हां तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये उस मूवमेंट बारे की कहना चाहते हैं, क्यों मूवमेंट वो जिहड़ी सफल नहीं हो सकी, क्यों फेल हो गई। फ्यूचर बारे भी गल करांगे कि भविख किधर नूं जाके पंजाब दा भविख दी असी आस करते हैं, रोशन भविख दी गल कर सकते हैं कि आह दिशा जिहड़ी ठीक हो सकती है। इहदे च जाण नाल पंजाबियां दे कुछ जिहड़े संकट दे बुनियादी समस्यावां ने वो हल हो सकदियां। माली साहब, तुसीं इस लहर नाल जुड़े भी रहे हो, एक लंबा समा तुसीं हंडाया, अपने पिंडे ते तशद्दद भी हंडाया। तुसीं की कहना चाहुंदे हो, मूवमेंट क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं लोकां नूं नाल लै सकी? ते भविख दे विच भी जिहड़ी केंद्र सरकार दी जिहड़ी पंजाब प्रति समझ है, मैनूं नहीं लगदा उहदे च कोई तब्दीली आई होवे। कांग्रेस पार्टी जदों असीं GBS सिद्धू की किताब देखते हैं, जदों उन्हां नाल गल करते हैं, उन्होंने ये तो काफ़ी पर्दा जिहड़ा चुकण की कोशिश की। उन्होंने किताब लिखती थी कॉन्स्पिरेसी ऑफ खालिस्तान, पर स्थिति मैनूं लगदा नहीं कोई किसी पासे तो बदली है, सगों वो वरतारा जिहड़ा है वो होर भी तेजी नाल, जां जिहनूं असीं नैरेटिव कहने, जिहनूं वरतांत कहने, वो उवें दा उवें जारी है। तुसीं ये समुची स्थिति बारे की कहना चाहो? जम्मू साहब, पहली गल तो यह है, चलो आपां लंबी कहानी ना भी छेड़िए, मैनूं ये लगदा भी ये सारे सियासी संकट, तकरार टकरार दियां जड़ां ने जिहड़ियां 1947 च पईयां ने। ठीक, क्योंकि जिहो जी भारत की बनतर सी, जिहो जिहियां इत्थे रियासतां सी, जो वखरेवें सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, 2 ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਫੌਜ ਸਾਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਸਾਜੀ।
ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੋਹਰ ਚਲਾਈ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਅੱਡ ਸੋਚਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਮਧੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੰਡਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 47 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੰਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੜਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ 47 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਡਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਨ 'ਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਫਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਵੱਈਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਵੰਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਓ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਪਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ 1979 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ 95 ਤੱਕ 94 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਈ ਨਾ ਉਲਝ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਬਾਅਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 47 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਟੌਪ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਭਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਘੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਡੱਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ,
ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਲਾਂਘਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ ਫਰੈਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਗਾੜਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨੇ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸੋਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਭ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਖਰੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਿਹੋ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਹੇ ਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪੋਗੇ? ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ, ਆਹ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ ਕੇ ਭੋਗੇ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰਤੀ ਰਸਮੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ SYL ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਚੋਲਾ ਪਾਓ, ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤਰ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਈਵਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹੂਏ। ਯੂਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਹੂ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੇ 40% ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰਕੀਬ ਚੁਣੋ। ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ। SYL ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਬਣੂਗੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿਵ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ। ਅੱਜ ਆ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਨਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਥੋੜਾ YSL ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਖਲਾਹਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਤੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਮਿੱਤਰੋਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਿਖੂੰ ਖੁੰਝੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ 18-19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੋਟਦੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਡ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਘੋਟ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਾੜਕੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇ ਆਊਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸੀ, ਸਿਰਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਦਰੜਤੇ, ਕੁਚਲਤੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਐ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ 24-25 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਤੀਜਾ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 100 ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, 32 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂ, ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।